أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البدهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صلوات پر محمد وآل محمد. حضرات مومنین، ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسیران کربلا کا جو کردار رہا ہے، اور اگر یہ شہزادیاں نہ ہوتی، یہ کربلا کے وہ اسیر نہ ہوتے، وہ بچے نہ ہوتے اور ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو صدائے حسین کربلا میں ہی تمام ہو جاتی. لیکن اس آواز کو ان بیویوں نے اور ان بچوں نے اس طرح سے لوگوں تک پہنچایا کہ اب قیامت تک جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی وہاں حسین حسین بھی بلند. بہت عظیم جملہ. چونکہ کل پہلی مجلس تھی لہذا آپ لوگوں کو آمادہ کرنا تھا اور کچھ بیسک چیزیں آپ کی خدمت میں ہم نے رکھی. بس آج سے ہم یعنی بغیر کسی انتظار کے کہ اب لوگ آئیں اور یہ بالکل ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ خاص موضوع ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عزیزان محترم، دیکھیے نبی مکے میں زیادہ رہے ہیں. سمجھیے نبی آخری نبی مکے کی جو لائف اگر آپ زندگی دیکھیں اٹھا کر کے وہ زیادہ ہے. مدینے میں 11ویں سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سن 11 ہجری مطلب کہ ہجرت کر کے آئے. ہجرت کر کے جب آئے تو وہیں سے ہجری کیلنڈر بھی شروع ہوا ہے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ یہ ہجری آپ لوگ کیا کہتے ہیں، بعثت کیا کہتے ہیں، عام الفیل کیا ہے. تو دیکھیے اس زمانے میں کیا خود ہمارے بڑے اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھیں گے کہ پہلے جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹ آف برتھ اور یہ سب نہیں. ایسے کہا جاتا ہے اے بیٹا جانتے ہو تم جب پیدا ہو گئے تھے نا تب تمہارے چچا کی بارات جا رہی تھی. نہیں ہوتا ایسا. ارے اس سال کہ جس سال نا یہ واقعہ پیش ہوا اسی سال تم پیدا ہوئے. اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں بتاتے تھے. آج یعنی زیادہ نہیں 15-20 سال پہلے چلے جائیے، 20-25 سال، تو ایسے حالات جب آج ہیں تو سوچئے پہلے کے حالات کیسے تھے. اتنا زیادہ یعنی ایجوکیشن کا معاملہ اتنا ہائی لیول پر نہیں تھا. تب اس میں یہ کہا جاتا تھا ارے وہ یاد ہے ابرہا نے جب حملہ کیا تھا وہ ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا. ہاں اس کے نا دوسرے سال یہ والا واقعہ پیش آیا تھا. اب سمجھ میں آیا. عام الفیل، پہلے عام الفیل میں یہ ہوا، دوسرے عام الفیل میں یہ ہوا، تیسرے میں یہ ہوا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جب بعثت والا معاملہ ہوا اب یہاں سے یہ والا
کہ بعثت کے نا دوسرے سال یہ واقعہ پیش ہوا، تیسرے سال یہ والا پیش ہوا، 5ویں سال جو ہے یہ پہلی ہجرت ہو گئی تھی جو حبشہ ابسینیا کی طرف گئی تھی، وہ بعثت کا 5واں سال تھا، اور بعثت کے 6 سال میں ان کی ولادت ہوئی۔ اب یہ سلسلہ چلتا 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 عزیزان محترم پھر کہا گیا نبی نے مدینے ہجرت کی مکے سے۔ اب یہاں سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے کہ پہلا ہجری، دوسری سال ہجری میں کیا ہوا، جنگ تیسری ہجری میں کون سی جنگ ہوئی، چوتھی ہجری میں کون سی جنگ ہوئی، 7ویں میں خیبر ہو رہی ہے، 9ویں میں یہ واقعہ پیش آ گیا، 10ویں میں یہ ہو رہا ہے، آخری حج ہو رہا ہے، 11ویں ہجری آئی تو 28 ماہ سفر کی تاریخ تھی جب نبی اس دنیا سے پردہ کر گئے، ہے نا؟ یہی ہے نا۔ دیکھیے یہ سب بیسک چیزیں ہیں، اس کو سمجھیے تاکہ آپ کو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ عزیزان محترم 60 ہجری، 28 رجب، 61 ہجری، 10 محرم، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ عام الفیل کیا ہے؟ یہ بھی ایک کیلنڈر رہا جو اس طرح سے اس واقعے کو یاد کرتے تھے لوگ، کہ دوسرے سال یہ ہوا، پھر بعثت والا معاملہ آیا، پھر اب تو نبی زیادہ جو رہے ہیں وہ مکے میں رہے، مدینے میں کتنے سال رہے؟ سمپل سی بات ہے، 11ویں ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو 11ویں سال اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آیا سوال ہے کہ نہیں، اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، آیا سوال ہے کہ نہیں کہ جہاں نبی زیادہ رہے وہاں سے اسلام اتنی تیز نہیں پھیلا، جہاں نبی کم رہے وہاں تیزی کے ساتھ پھیلا؟ تو جواب ایک ہے، مکے میں تو رہے، زیادہ رہے، مگر ایسے دوست نہ تھے کہ نبی اسلام کو صحیح سے پھیلا سکیں۔ لیکن جب مدینے میں آئے تو جان قربان کرنے والے جب آگے آ گئے تو 10 سال کی مدت میں اسلام کا جھنڈا چاروں طرف پھیلا دیا اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بس عزیزان محترم یہی کہنا ہے، امام کے ساتھ بھی، پہلے امام کے ساتھ بھی بہت سے لشکر تھا اور بہت بڑی تعداد تھی، دوسرے امام کے زمانے میں بھی لوگ حالانکہ مختصر تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ میں یہ 72 ایسے تھے مضبوط کہ امام کے ساتھ رہ کر کے ایسا جہاد کیا کہ پوری دنیا میں اسلام اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وہی صورتحال۔ عزیزان محترم جملے پہ غور کیجئے گا، اس لیے کہ ٹھہر ٹھہر کے ان باتوں کو پیش کرنا ہے۔ یہی صورتحال ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ اب اسیران کربلا، آپ ان کا رول دیکھیے عزیزان محترم، واقعی مصائب میں یہ سب باتیں ہم لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈوبیے اس میں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اکبر، ایک ذرا سی آواز بلند ہو جائے نا باہر اگر، تو زوجہ اپنے شوہر کو کھینچ لیتی، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں فساد ہو گیا ہے، چلیے اندر چلیے، اے بیٹا نہیں جانا نہیں، بالکل نہیں جانا۔ اور یہ کربلا کی وہ مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کو جب بھیجتی ہے نا تو اس کے بعد ایک شکوہ کرتی ہیں، جانتے انداز کیا ہوتا ہے؟ انداز یہ ہوتا ہے، خدا ایک ہی بیٹا تھا، اور ہوتا تو راہ حسین میں اور دیتے۔ یہ بیویاں ہیں، سمجھیے ان باتوں کو عزیزان محترم، عورتیں دل کی یعنی کمزور سے مراد یہ ہے کہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہیں۔ اللہ نے انہیں ایموشنلی اس طرح سے بنایا ہی ہے تاکہ ہماری پرورش صحیح سے ہو سکے۔ اگر باپ کی طرح سخت ان کو بھی کر دیتا تو ہم روتے رہتے اور ماں بھی جو ہے وہ دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتی، جا روتا رہے، چھوڑ کون جائے۔ ماں کو جب نرم مزاج بنایا ہے، لیکن آپ کربلا میں دیکھیے کیا یہ نرمی نہیں ہے؟ لیکن یہیں سے پہلا پیغام عزیزان محترم، پہلا پیغام رکھنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، ان خواتین نے اپنے اس کربلا کے واقعے سے بتا دیا کہ دیکھو جب وقت کے امام اور دین پر بات آ جائے تو پھر وہ بیٹا کہ جس کے لیے ماں اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اگر حسین یعنی وقت کے امام اور دین پر بات آ جائے گی نا تو پھر یہی ماں اپنے دل پر پتھر یعنی بڑا دل کر کے اپنے اس بیٹے کو دین اور حسین پر قربان کر دی۔ اب آپ سوچیے مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کربلا فقط سن لینا، سنا دینا، فضائل سننا، نعرہ لگا دینا، گریا کر لینا یہ بہت ضروری ہے، اس میں حکمتیں ہیں، رونے میں، رلانے میں، ان تمام چیزوں میں، لیکن کیا فقط
अब एक बार गौर कीजिए, जो मैं सवाल कर रहा हूं, क्या फकत इमाम हुसैन ने इसलिए अपना गला कटा दिया कि एक कौम पैदा हो जब बस मुझ पे रोती रहे? इमाम तो यही कह के निकल रहे हैं, मैं नाना की उम्मत के इस्लाह के लिए निकला हूं। अब अगर, अजीम जुमला, अब अगर हमारे मजहबी प्रोग्राम आने के बावजूद हमारी इस्लाह नहीं हो रही है, तो ये यहां की कमी नहीं है, हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हमारे अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं पैदा हो रही जो इमाम हुसैन चाहते हैं। अब ये कौन बताए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो अब मक्तल की तरफ जा रहे हैं। अब आइए दूसरे स्टेप पे आते हैं। क्या असीम बात है जो आपकी खिदमत में आज रखना अज़ीज़ान मोहतरम। इमाम आए, देखिए अब चूंकि हम असीरान करबला का वाकया पढ़ रहे हैं, लिहाजा हर कदम पे मसाइब है, लेकिन अब उस मसाइब में से पैगाम और फजाइल के मोती हम आपको ढूंढ करके देंगे। अब जब इमाम आए ना, जब इमाम आए तो आने के बाद, अब ये आप सुना करते हैं, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ऐसे रुखसत हुए जैसे भारी घर से जनाजा वगैरह, लेकिन इमाम ने कुछ बातें कही हैं, वो जनाब ज़ैनब से कही हैं। जानते क्या कहते हैं? कहते हैं, ज़ैनब जी भाई, देखिए यही दो वक्त ऐसा है, एक जनाब अली असगर को जब लेके गए तब हमें और आपको याद किया, काश तुम करबला में होते मेरे शियों, तब देखते कि मैं अपने बच्चे अली असगर के लिए पानी कैसे मांग रहा हूं। और दूसरा मौका कौन सा है? जब आखिरी रुखसत के लिए आए और आने के बाद बहुत असीम पैगाम होगा यहां पर, और एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। आप इन बातों को अगर कबूल करें तो मुझे हौसला मिलेगा। ईज़ान मोहतरम, मैं बहुत इन चीजों में डीपली उतर जाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, और खुद आप मेरे हक में दुआ करें कि जो मैं पढ़ रहा हूं कम से कम उस पर अमल कर सकूं। हम आपके हक में दुआ करेंगे कि खुदा इस जबान में तासीर दे कि अहले बैत की बातों को पहुंचा रहा हूं और यहां तक पहुंचे तो वो उस पर अमल कर सके। अजीम बात होगी ईज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर अब वाकई करबला के उस पहर में है जनाब ज़ैनब के करीब कि अब इमाम जानते हैं कि मैं जा रहा हूं और मैं पलट के वापस नहीं आऊंगा। अब आप सोचिए कि अब इमाम जो कहेंगे वो कितनी कीमती बात होगी। आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक इमाम आखिरी रुखसत के लिए आए हैं, अब क्या कह रहे हैं? क्या बात कही? ज़ैनब, मदीने जाना, खाली मदीने वालों को नहीं, ये नाज कीजिए कि हम हुसैन के चाहने वाले। क्या ज़ैनब, हमारे बगैर मिसाल के तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं ईज़ान मोहतरम। अरे हमारे समाज का कोई जरा सा एक लीडर, एक रहनुमा, कोई एक बड़ी हस्ती हमें फोन कर दे, या हम अगर ऐसे ही यूं ही खरामा टहल रहे हैं और चले जा रहे हैं और वो वहां से कह, इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, तो 10 लोगों से हम कहेंगे, अरे जानते हो हमको, हम जा रहे थे हमको उन्होंने सलाम कह दिया। मैं बस आपको ना नजदीक करने के लिए बात कह रहा हूं, लेकिन अब सीरियस होइए। अब आप समझिए, ज़ैनब, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। और एक जुमला कहा है जो मसाइब में सुनते रहते हैं, मगर उसकी गहराई में आप डूबिए कि क्या इमाम का कौल हिकमत से खाली नहीं होता। इमाम ने क्या कहा? हमारा सलाम कहना, और कहना कि जब ठंडा पानी पिए तो हमारी प्यास को याद करें। हम दिन भर में कितनी दफा ठंडा पानी पीते हैं? गोया इमाम ने कहा अगर तुम हमें याद रखोगे ना तो इस्लाम खुद ब खुद याद आता रहेगा। जुमले पे गौर कीजिए, अगर तुम मुझे, मकसद क्या खाली बस प्यास याद कर ले? नहीं, प्यास याद कराना खाली मकसद नहीं है। अगर तुम ये याद रखोगे कि प्यासे हुसैन कत्ल हुए, जिब हो गए, तो फिर तुम्हारे जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए आखिर वजह क्या थी कि हुसैन प्यासे शहीद कर दिए गए। अब वो पूरा वाक़या करबला एक गिलास ठंडा पानी पीने नहीं हाथ में आ जाए तो पूरा करबला का मंजर आ जाना चाहिए कि जुल्म और है, जालिम और है, मजलूम और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, इन बातों को आप समझिए। ये मसाइब से मैं आपको चंद जुमले पेश। ज़ैनब, कहना कि ठंडा पानी पिए, क्योंकि ठंडा जब पानी पीता है तो इंसान को एक सुरूर,
एक खुशी सी महसूस होती है और एक आह भरता है। उसी आह में इमाम ने चाहा कि हमारा चाहने वाला हो तो ये आह भी उसकी एक सवाब बन जाए, ताकि जब वो करबला वालों को याद करे तो ठंडा पानी पी करके भी उसकी जो आह निकले तो वो करबला वालों की याद में। क्या क्या, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, खुदा की कसम कोई सीनियर आलिम दीन हो ना, और जो इन सब चीजों में डूबे हुए हो उनके पास जाइए इन मौजूआत को लेके, तब वो एक एक जुमले पे रुक करके एक एक मजलिस पढ़ेंगे। मैं इतना नहीं जानता, बस जो जानता हूं उलमा से जो हमने सीखा, किताबों में जो पढ़ा वो पेश कर रहा हूं। और अगली बात, लेकिन यहां पर रुकना चाहता हूं, ठंडा पानी, हजरत जिब्रील जानते हैं फरिश्तों के सरदार हैं, फरिश्तों की तादाद जानते हैं कितनी है? कोई बताएगा? इतना समझ लीजिए कि हदीस का जुमला यह है कि तुम्हारी इस दुनिया में जितने जर्रात हैं, समझ गए? जर्रा, एक मुट्ठी उठाइए तो कोई पता नहीं ऐसी मशीन बनी कि नहीं अभी तक कि जो उसको काउंट करके बता दे कितना जर्रा है। ये एक मुट्ठी कहीं कभी, है ना, चाहे रेगिस्तान चले जाइए, इराक चले जाइए, नखलिस्तान चले जाइए, इधर उधर, कहे तुम्हारी दुनिया में जितने जर्रात हैं उससे कहीं ज्यादा तो अर्श पे फरिश्ते हैं। अब कौन बताए? अब उनके सरदार कौन है? उनके सरदार हैं जनाब जिब्रील। और यहीं से मैं एक जुमला आपकी खिदमत में नजर करना चाहता हूं। इमाम अव्वल का एक कौल है, एक जुमला है, क्या मैं जमीन, भाई इतने फरिश्ते ऊपर है ना अर्श पर, इसका मतलब वो दुनिया कहीं कहीं से कहीं कहीं, यानी हम तो हमारे तसव्वुर में नहीं कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी ना। इमाम ने इसीलिए एक जुमला कहा है, जानते क्या, कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ। अल्लाहु अकबर। यानी अब देखिए, अगर कोई इंसान कम जानता हो, कम मार्फत रखता हो, तो एक एतराज है, मौला मतलब कि आप जमीन के रास्तों को कम जानते हैं, ये गली नहीं जानते, वो कूचा नहीं जानते, वो बाजार नहीं जानते। कहा नहीं नहीं, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि तुम्हारी दुनिया में रास्ते कम हैं, आसमान में ज्यादा है। लिहाजा अली इस दुनिया के रास्तों से कहीं ज्यादा आसमान, तो मतलब ये नहीं कि मौला नहीं जानते, मौला जानते हैं, तुम्हारे यहां गिन के रास्ते हैं, आसमान में ज्यादा रास्ते हैं, आसमान में ज्यादा रास्ते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब जिब्रील हैं फरिश्तों के सरदार। कहने लगे नबी, बात देखिए वहीं से, ज़ैनब छियो ठंडा पानी, तो कहने लगे जिब्रील, जी नबी अल्लाह, अच्छा ये बताओ अगर दुनिया में आके तुम्हें कुछ काम करने को मिले तो क्या करोगे? अब आप सोचिए, अल्लाह के नबी जनाब जिब्रील से पूछ रहे हैं, और जनाब जिब्रील से ये सवाल कि अगर आपको इस दुनिया में आके खिदमत करना हो बंदगाने खुदा की, अगर हमारी और आपकी, अगर, तो आप कौन सा काम कीजिएगा? देखिए ऐसे ही नहीं इमाम ने कह दिया कि ठंडा पानी पीना तो मुझे याद कर दे, बड़े फलसफे इसमें। जनाब जिब्रील ने एक जुमला कहा कि या नबी अल्लाह, अगर अल्लाह के बंदों की खिदमत का मौका दुनिया में मिल जाए और मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं अल्लाह के बंदों को पानी पिलाऊं। पानी पिलाने का सवाब अज़ीज़ान मोहतरम इतना ज्यादा है कि बयान से बाहर है। यहां तक कहा गया है कि अगर आप एक शख्स के सामने बैठे हुए हैं और पानी टेबल पे सामने रखा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप मांग के पीजिए, क्योंकि जो वो सवाब है वो उस पिलाने वाले के अकाउंट में चला जाए। इसीलिए बहुत से उलमा, शायद इससे पहले जाफरी सोसाइटी में जब मैं अशरफ पढ़ा था तो ये बात आई थी, तो ये हदीस भी मैंने ये जुमला भी पेश किया था कि एक आलिम दीन जिनका नाम याद नहीं आ रहा, वो अपनी माँ से कोई काम नहीं करवाते थे, हर काम करते थे उनका, मगर जब पानी पीना होता था तो कहते थे अम्मा पानी पिला दीजिए, जरा एक गिलास पानी दीजिए। तो किसी ने टोका कि सरकार हर काम तो आप कर रहे हैं, हर छोटे से बड़ा काम आप मांगा कर रहे हैं, मगर ये क्या करते हैं कि पानी मांग के पीते हैं। कहेंगे तुम्हें क्या मालूम, पानी पिलाने का सवाब है और मैं चाहता हूं ये सवाब मेरी मां को चला जाए। चूंकि आज शब जुमा है तो ये कह के मैं गुजरना चाहूंगा, वरना हक अदा नहीं होगा। शब जुमा भी है ना, अपने मौजू से जोड़ते हुए शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह,
मुहद्दिस, उनके दोनों बेटों ने यह तय किया उनके इंतकाल के बाद कि हरम अमीरुल मोमिनीन में, मौला के हरम में हम ज़ायरीन इमाम हुसैन को, ज़ायरीन मौला कायनात को हर शब जुमा, ये जो शब है ना, हर शब जुमा पानी पिलाएंगे। मैं जल्दी जल्दी मुख्तसर कर रहा हूं। फिर एक शब ऐसी आई कि बड़े बेटे ने ख्वाब में देखा, बाबा है, प्यास की शिद्दत से चेहरा अजीब है, यानी यहां तक लिखा ना जबान बाहर आ रही है, प्यास। कहने लगे बाबा ये क्या हो गया? कहने लगे मैं प्यासा हूं। कहने लगे पानी तो रखा हुआ, पीते क्यों नहीं आप? तो कहने लगे बेटा ये वाला पानी नहीं चाहिए, मुझे हरम अमीरुल मोमिनीन वाला चाहिए। गोया अपने बेटे को मुतवज्जिह करा दिया। जानते क्या कराया? ये जब ख्वाब से चौंके ना, तो इनका टर्न नहीं था, दूसरे भाई का था। वो दौड़े हुए गए, दक्कुल बाप की रात का वक्त जाहिर हो, भाई खैरियत तो सही, क्या हुआ? कह लगे ये बताओ पानी पिलाया कि नहीं आज तुमने मौला के ज़ायरीन को? कह लगे आज कुछ मेहमान आ गए थे लिहाजा नहीं जा सके। कह लगे अब समझ में आया बाबा ने क्यों कहा था कि हरम वाला पानी। हम हो सकता है जिन कामों को, ये जो चौराहों पे हमारे बच्चे हमारे नौजवान अब दौड़ दौड़ के पानी पिला रहे हैं, हो सकता है हमको लगे अरे इतना पानी हर जगह मौजूद है, तो क्या हरम मौला में मौजूद नहीं था? क्या वहां पिलाने वाले मौजूद नहीं थे? आप समझिए, इमाम ने अगर कहा है ना पानी पीना, तो कुछ फलसफा आप डूबिए इसमें जाने मोहतरम। इतना सवाब है कि उन्होंने आके ख्वाब में मुतवज्जे कराया, एक शब जुमा अगर मिस हो जाए। हत्ता की हदीस यहां तक है, खास आज की शब के लिए अगर आप जाएं देखें कि अजीजान मोहतरम ईसाल सवाब मरहुमीन कहते हैं कि भेजो हमें कुछ भेजो। अच्छा सुनो, तुम जो गोश्त खा रहे हो ना, जो हड्डी बच जाए, मैं कैसे समझाऊं उस हड्डी को, इस नीयत के साथ, इस नीयत के साथ किसी जानवर के आगे भी अगर डाल दो कि ये एक अल्लाह की मखलूक है, जरा इसका कुछ फायदा, हड्डी से पेट थोड़ी भरेगा, तब उसको सुकून मिल जाएगा। मैं इशारा दे सकता हूँ जाने मोहतरम, इससे ज्यादा मैं खोल के नहीं पढ़ सकता हूँ। अलग अलग फिक्र के लोग होते हैं, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं ये क्या बात है। चीजें अगर तुम सिर्फ इसी नीयत के साथ कि एक अल्लाह की मखलूक है, उसके सामने अपने खाए हुए गोश्त से बची हुई हड्डियों को अगर डाल दो तो उसका भी सवाब उन तक पहुंचता है। बस नीयत होनी चाहिए। अरे अल्लाह अकबर, अगर कहीं पड़ोस के यहाँ किसी गरीब के यहाँ अगर उसी हड्डी में लगे हुए गोश्त की बिरयानी, पुलाव, सालन जो बना है अगर वो भेज दिया, तो सोचिए आपके मरहूमीन को कितना सवाब। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आप सीरियस हो जाइए जाने मोहतरम, इसलिए कि ये हम लोग जिंदा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वैसे ही जैसे माँ के शिकम में बच्चा हो ना, और बाहर से कोई चिल्लाए ए बेटा, जब दुनिया में आओगे तो एक शहर है भावनगर, ए बेटा यहाँ मजलिसें होती हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अहले बैत को सलाम कीजिए, उन्होंने हमको अभी बता दिया है, वो फरियाद कर रहे हैं। बहरहाल मौजूद दूसरी तरफ ना चला जाए, हक अदा करना था, आज शबे जुमा थी, लिहाजा मुतवज्जे कराना था। सोने से पहले कम से कम एक फातिहा तो पढ़ दें अपने, है ना मरहूम, ये याद रखिएगा। तो कहा कि पानी पिए, तो मुझ हुसैन की प्यास को याद करें। मतलब प्यास नहीं है, मतलब पूरी तारीख करबला एक गिलास पानी देख करके याद आ जाए, इमाम हुसैन ने ऐसा इंतजाम कर दिया। फिर क्या कहा? अरे जहां जितने बैठे सब हुसैनी है ना, सब हुसैनी, कोई दो राही नहीं है, सब हुसैनी है, लेकिन मेयार अलग अलग है। भाई जनाब सलमान किस दर्जा पे है, जनाब मिकदाद का दर्जा क्या है ना? ऐसे ही नबी हैं अलग अलग दर्जात के, तो वैसे ही हमारा भी मामला है। एक क्लास में है ना, फर्स्ट रो में जो बैठे हुए जो बच्चे हैं ना, वो पढ़ने में बहुत तेज है। मेरे जैसा बच्चा तो पीछे बैठा हुआ है, बैक बेंचर है, कभी कभी तो वो लोग भी टॉप कर जाते हैं, बात अलग है। तो एक क्लास में भी ना 10 किस्म के लोग होते हैं, कोई बहुत तेज, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई एकदम ही घामर होता है। उस्ताद थक जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि क्या बताएं, इतना शरारती वक्त। ये जरा अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। वही हाल हमारा है मारिफत के मामले में, हम इमाम की मारिफत कितनी रखते हैं। हम हुसैनी तो हैं, लेकिन किस दर्जे के हुसैनी हैं,
اللہ کیوں یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے اب یہاں سے کردار سنیے شہزادیوں کا، یہ تو باتیں ہو رہی ہے امام کہہ رہے ہیں نا، تو اب یہ کردار پھیلے کیسے؟ امام نے کہا زینب کچی بھائی ہمارے لیے کہا ہے، یاد رکھیے گا ہمارے لیے کہا ہے، کہا نماز شب پڑھنا تو مجھ حسین کو یاد کرنا ہے۔ جملہ تو اور دوسرا بھی ہے لیکن اس کو نہیں دہرایا میں نے، کیا کہا؟ نماز شب پڑھنا زینب۔ اب جملہ عرض کروں عزیزان محترم، ارے مجھے خود ہی شرم آ رہی ہے کہ میں خود ہی ریگولر نہیں ہوں، چھوڑ پکڑ خدا سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ریگولر پڑھ سکوں نماز شب۔ آپ کے لیے یہی دعا ہے یا اللہ ہم تمام حسینیوں کو یہ توفیق دے کہ ہم نماز شب مطلب کیا؟ رات کے اندھیرے میں، دیکھیے بڑے فلسفے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں آپ ڈوبیے اس میں، یہ امام کا جملہ ہے، امام کا قول ایسا نہیں ہے کہ حکمت سے خالی ہے، عزیزان محترم یہ امام فرما رہے ہیں، تو امام اس اپنی بہن سے فرما رہے ہیں جن کا لقب عقیلہ بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، شریکت الحسین زینب، جو اپنے باپ کی زینت ہو، جو ایسی بیٹی ہو جو رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئی ہو، جس نے علی جیسے باپ کا زمانہ دیکھا ہو، جس نے قرآن کی تفسیر کوفے کی عورتوں کو پڑھایا ہو، یہ مولا آپ ان سے کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو میں پیغام دے رہا ہوں اے میرے چاہنے والوں، ارے آؤ چاہت اور محبت کے اس معیار پر کہ تم سے نماز پنجگانہ تو دور کی بات ہے، نماز شب بھی نہ چھوٹنے پائے۔ کاش کہ میں سمجھا پاؤں عزیزان محترم، میں گزارش کرتا ہوں اگر اس پر رک جاؤں گا تو پوری ایک مجلس پھر نماز شب پہ پڑھنی پڑے گی، بس مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت نکالیے، یہ کہنا آسان ہے کہ وقت نہیں ہے، اللہ نے وقت میں برکت اتنی رکھی ہے کہ آپ بس نیک کام کریے تو اللہ اس میں خود بخود برکت اپنے آپ دے گا۔ آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ، جن کا شجرہ جا کر کے ملتا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری غالباً، جناب تو شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ملتا، مرجع آیت اللہ، تقلید ہو رہی ہے لیکن ہاتھ باندھے ہوئے شب کے اندھیرے میں، کیا ہوا؟ کہا مادر گرامی آپ کو دکھتا نہیں ہے، ٹھنڈ زیادہ ہے، میں نے آپ چونکہ نماز شب پڑھیں گی لہذا میں وضو کا پانی گرم کر کے آپ کے لیے لایا۔ زینب نماز شب مجھ حسین کو یاد رکھنا، نہیں عرفان نماز شب مجھ حسین کو یاد رکھنا، آپ اپنے نام کے ساتھ کہیے فلاں نماز شب، جب کہنا نا اللہ اکبر تو حسین اور کربلا ذہن میں آنی چاہیے کہ ظالم کیا ہے، مظلوم کیا ہے، کیوں جنگ ہوئی ہے۔ ارے فلسفہ سمجھیے عزیزان محترم، نماز شب اللہ اکبر انسان کو اس عروج اور بلندی پر لے کر کے جاتی ہے کہ انسان وہ فکر نہیں کر سکتا کہ آیا کیا میں یہاں تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ ظلم سمجھا تھا کہ مٹ جائے گی خیموں سے نماز، خیموں کی قریدی تو مسلح نکلے۔ یہ روایت تو ہم لوگ سنتے ہیں، خالی زینب نہیں، اب سید سجاد بھی ہیں، باقی بیویاں وہاں کھڑی ہیں جن سے امام کہہ رہے ہیں نماز شب پڑھنا تو مجھ حسین کو یاد کر لینا۔ عزیزان محترم ایک روایت یہ پڑھی جاتی ہے جس کو میں مصائب میں آج پڑھ دوں گا، کیا بہن زینب سکینہ نہیں مل رہی ہے؟ دوسری روایت کیا ہے؟ سید سجاد نہیں دکھ رہے۔ اب جو رات کا اندھیرا تھا نا، اب جو غور سے دیکھا تو جلے ہوئے خیموں کی راہ پر حسین کا بیٹا شب کے سناٹے میں لاشوں کے درمیان، اللہ اکبر۔ محبت ہمارا دیکھیے دعویٰ الگ ہے، سنیے یہ جملہ عظیم ہے، میں اسی لیے میں بہت زیادہ آپ سے اس لحاظ سے میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ ذرا سا نعرہ لگا دیا، وہ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں میں دلوں میں اڈیلوں عزیزان محترم۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محبت کرتے ہو تو عمل کرو،
वरना दावेदार कहलाओगे, मोहब्बत करने वाले नहीं कहलाओगे। ये फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं है। अब हम अगर ये कह रहे हैं कि हम ए मौला हुसैन, बस मैं समझता हूं कि तकरीर का आखिरी जुमला होगा। अब उसके बाद शहजादियों ने जो काम किए वो बहुत अजीम है, जिसको आप, मैं गुजारिश करूंगा कि आप सुने। मैं इन चंद दिनों में कुछ बातें पहुंचा रहा हूं और ये सारी चीजें मसाइब से निकाल के लाऊं। अजीजान मोहतरम, लाशों के दरमियान में और हमारा घर के अंधेरे में उठ करके एक हल्की सी रोशनी में अल्लाह अकबर कहना अलग है, लेकिन जहां फुफियां बेरिदा और बहनें बेरिदा हो और जहां भाई और बाप के लाशें पड़े हुए हों, ऐसे आलम में अगर अल्लाह अकबर कहा जा रहा है तो फिर ये सोचने की बात है कौन अल्लाह है, कितना बड़ा अल्लाह है कि सैयद सज्जाद जैसा इमाम लाशों के दरमियान में, जहां हम हमारी अक्लें हैरान है, हमारे साथ एक अगर घर में मैयत निकल जाए तो मैं आपके लिए नहीं कहूंगा, अपने लिए कहूंगा, हो सकता है कि मैं नमाज का वक्त भूल जाऊं और नमाज कज़ा हो जाए, मगर हुसैन कह रहे हैं मेरे चाहने वालों, अरे नमाज पंजगाना की बात नहीं कर रहा हूं, नमाज शब में मुझे याद कर लेना। सलवात पढ़िए। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से कल से कंटिन्यू करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हाय हाय, मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है, लेकिन ये है मिंबर, ये है फर्श अज़ा, यहाँ मासूमीन आते, यहाँ दुआ किया करिए। आंखों में आंसू आ जाए ना, फौरन दुआ किया करिए। क्या आपने नहीं सुना कि कोई रुमाल आता है तो कोई रुमाल लेके भी तो आता है? ये कैसे हो सकता है कि एक चीज ले और दूसरी चीज ना ले? बस हो गया मसाहब, हो गया मसाहब। लेकिन बस दो जुमले मैंने वादा कर लिया, चूंकि अभी बहन जी, बहन बच्चे तो दिख रहे हैं मगर हमारी बहन सकीना, सकीना नहीं दिख रही है। कह लेंगे अच्छा कुलसूम, एक काम करो, सकीना दो ही जहां जा सकती है, या तो दरिया की तरफ गई होगी इसलिए कि चचा का लाशा है, क्योंकि दो ही लाशें ऐसे हैं जो खैमों में नहीं आए, एक अब्बास का लाशा, एक हुसैन का लाशा। ज़ैनब क्या कह रही है? ज़ैनब कह रही है कुलसूम तुम दरिया की तरफ जाओ, मैं नशेब की तरफ जाती हूँ। अब जब कुलसूम आई है ना एक मर्तबा लाश अब्बास के करीब, अल्लाह अकबर, किस दिल से पढ़ूं मैं, आप बस समझते जाइए कि एक बहन उस भाई के लाशे पर आई है कि जिसके सर तन में जुदाई हो चुकी है, जिसके शान अलग हो चुके हैं। शहीद मरता नहीं है, मेरा बाप जैसा शहीद। एक जुमला कहा है बहन ने, और कैसी हालत में, इसको महसूस कीजिएगा, सर पर वेदा नहीं है और उस अब्बास के लाशे पर मैं तो कहता हूं कि अभी कुछ कहा भी नहीं होगा, वो लाशा तड़प रहा होगा, मेरी वो बहन आ गई जो कभी बेरिदा मेरे सामने ना आई। एक जुमला कहा है, एक जुमला, भैया अब्बास कहीं सकीना तो नहीं आई? जज़ाकुमुल्लाह। बस बस एक मतलब दूसरी बहन चली और आवाज दे रही है, शब का सन्नाटा, सकीना सकीना कहाँ हो मेरे लाल, ए सकीना कहाँ हो मेरे लाल। जानते सकीना की आवाज नहीं आई, एक पहचानी सी आवाज आई, आवाज की तरफ चली। जानते हैं आवाज कटी हुई गर्दन से आ रही थी। ए ज़ैनब मेरी बहन आहिस्ता बोलो, सकीना थोड़ी देर के लिए सो गई है। अब जो ज़ैनब पहुंची तो क्या देखा, लाशें बेसर से सकीना लिपटी हुई सो रही है, बस हाथ रखा तो चौंक के उठ गई। कौन? कह लगी मैं तुम्हारी फूफी हूँ बेटा, बस एक सवाल और उसका जवाब जो आप जानते हैं, मगर उस कैफियत में आप आइए, जरा मसाइल की इस गहराई में पहुंचिए कि सकीना अपने बाबा को इस हालत में देख रही है। तो ज़ैनब कह रही है बेटा बस इतना बता दो कि तुमने पहचाना कैसे ये तुम्हारे बाबा का लाशा? इसलिए कि लाश की शनाख्त या चेहरे से होती है या लिबास से होती है। अज़ादारो ये भी मजलूमी नहीं है तो और क्या है? अरे जालिम लिबास भी लेके चले गए। बस एक मतलब सकीना कहती है ए फूफी अम्मा, अरे शब का सन्नाटा छाया, मैं उसी तरफ चली जहां बाबा जले थे। ये कहती कि खुदा हाफिज, और ये कहती जाती कि बाबा सकीना आ गई। ए बाबा अरे शब का सन्नाटा है, बाबा जरा आवाज तो दो। ए फूफी अम्मा, अरे इसी लाशों में पहले आवाज आई, ए सकीना आ मेरे सीने पे।
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں نماز شب پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا اللہ کے بندوں کو نام حسین پہ زیادہ سے زیادہ پانی پلانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا زمانہ پورا شو برائیوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے، امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم